नमस्कार घमासान को स्वागत। शिक्षा व्यवस्था रे परिवर्तन पई आसिला नुआ शिक्षा नीति जातीय शिक्षा नीति 2020 आउ सही आधार रे प्रस्तुत होईछि नुआ पाठ्यक्रम। प्रथम रु अष्टम श्रेणी पर्यंत बही रे परिवर्तन करा जाईछि हेले सेथिरे माळ माळ भूल। प्रथम रु अष्टम श्रेणी बही रे 1678 त्रुटि केउठी बनान भूल तो आउ केउठी महापुरुषों फोटो भूल। एमिति कि ओडिशा विधानसभा चित्र स्थान रे कर्नाटक विधानसभा फोटो भी छपा जाइछि। ओडिशार नियमगिरी को झारखंडर नियमगिरी दर्शाई। डंगरिया जनजाति को ढंगरिया लेखा जाइछि। गंजाम जिला जगार होइछि ब्रह्मपुर जिला। ते प्रश्न उठुछि ढेर आगुरु प्रस्तुति हेबा सत्ते माळ माळ भूल हैला काहींकी। पाठ्यपुस्तक प्रस्तुत दायित्व रे जे माने थिले सेमाने कोन निज दायित्व ठीक रे तुलाई नाहंती कि जो एसओपी अनुसार बही प्रस्तुत करा जिबा कथा ताहा कोन पालन करा जायनि कि जो मैंने एभली सांघातिक भूल करछंती सेमानक विरोध रे की कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिवो। यार विभिन्न दिग को नहीं आज घमासान पढ़ा बही रे हजारे भूल। आम सहित जो मैंने सामिल होती सहित परिचय कर दूँ। आम सहित सामिल होती पूर्वतन प्रशासक डॉक्टर अलेख चंद्र पढ़ियारी। आम सहित सामिल होती शिक्षाविद निरंजन पंडा और किछ समय भितर सामिल हेबे शिक्षाविद प्रोफेसर कमला प्रसाद महापात्र। निरंजन बाबू और अलेख बाबू आपको स्वागत करुछि। तो कथा होची जे निरंजन बाबू आपन प्रथम जानिया चाहिए जे जो त्रुटि बर्तन आसी प्रथम रु अष्टम श्रेणी पर्यंत जो त्रुटि आसी से त्रुटि सांघातिक त्रुटि आसी कथा होची जे 1678 त्रुटि एवं अष्टम श्रेणी बही रे 705 त्रुटि जे जेतेबेले आमे नुआ शिक्षा नीति कथा कहूचे से प्रस्तुति मध्य आगुरु करा जायथिला एवं एई पाठ्यपुस्तक प्रस्तुति पे ढेर आगुरु प्रस्तुति करा जायथिला एवं जो माने ए दायित्व रे थिले प्रकृत रे सेमाने तांको दायित्व रे ठीक तुले नाहंती कि आपण कौन लक्ष्य करुछंती काहे के एभली सांघातिक त्रुटि हेची। नमस्कार। आज ये जो त्रुटि आपन कहले प्रथम श्रेणी बही रे मात्र गोटे बही से 7टी भूल, द्वितीय श्रेणी बही रे 12टी भूल, तृतीय श्रेणी बही रे 75टी भूल, चतुर्थ श्रेणी बही रे 131टी भूल, पंचम रे 75टी भूल, षष्ठ रे 289 भूल, सप्तम रे 387 एवं अष्टम रे 705 मिसिकरी टोटाल होची 1781 मिस्टेक रही जोटा कि सृष्टि आरंभ हवा दिन केबे आम अन्य जगह तो देखा जाएनी ओडिशार भी केबे नथिला। हाँ भूल भटक बेले बेले बाहर अल्प 2-4टा भूल थाए ताको त्रुटि समाधान कर दिया जाए किंतु ये जो माळमाळ भूल माने दायित्वहीन भाव रे जो कार्य करा जाइछि बोली जणा पड़ुछि एतरे डिंबकोश को कहछि अडिंबकोश 300 शब्द गोटे जगह लगे कथा हेटी कराइछि 3000 शब्द। जत्न जत्न गोटे शब्द ता बदल लिखाई जंत्र। आंब को लिखाई आम जोटी 2500 वर्षर प्राचीन कीर्ति सेटा लिखाई 500 वर्ष। विशेष करके धान को लिखाई गहम कि हास्यास्पद कथा नियमगिरी तो झारखंड रही गला आ गंजाम जिला परिवर्तन है ब्रह्मपुर जिला। एगुड़ा एससीआरटी रे ए कार्य साधित हुए मु मध्य पूर्व एससीआरटी रे कार्य करुଥିଲି। एससीआरटी रे कार्य हुए एवं ओसेपा रा मध्य दायित्व अच्छी प्रिंटिंग परे सरकार से बही के जोगई दियंती। तेणु से जो कमिटी थाए बहीटी डीटीपी हैला परे ताकू भल भाव प्रिंट परे जांच करा जाए। जांच कमिटी गोटे थाए जांच कमिटी देखिबा परे कांभा 4-5टी भूल थाई पारता किंतु एमती 1781टी भूल रहिबा अति दायित्वहीनतार परिचय दउची। बड़ दुखर विषय जे आम पिला मानक पाई उद्दिष्ट गोटे नूतन बही रे एते जदि भूल हुए बर्तमान ताको सुधारिबो किए। स्वयं सरकार भी याको स्वीकार करचंती। एससीआरटी डायरेक्टर मध्य याको स्वीकार करचंती
ସେଥିପାଇଁ 122 ପୃଷ୍ଠାର ଗୋଟିଏ ତ୍ରୁଟି ତାଲିକା ତିଆରି ହେଇଛି। ତ୍ରୁଟି ତାଲିକାଟା 122 ପୃଷ୍ଠାର। ଆଚ୍ଛା, 122 ପୃଷ୍ଠାର ତ୍ରୁଟି ତାଲିକାକୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଓ ମାନଙ୍କୁ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ସ୍କୁଲକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାନେ, ସ୍କୁଲର ତ କେତେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ବିଶେଷତଃ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଦିନ ଧରି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି ଅନେକ ସ୍କୁଲରେ, ହଜାର ହଜାର ସ୍କୁଲରେ। ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ 3-4ଟା କ୍ଲାସ ପାଇଁ 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ। ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ଯେ ତମେ ଏ ତ୍ରୁଟି ସୁଧାର କରିକି ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଅ, ତାହେଲେ ଏଟା କେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ହବ? ଏହା ଏକ ବିଚାରର ବିଷୟ। ନିଶ୍ଚିତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆସିବି ଏତେ ସାର୍ ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆମ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା- ସହିତ ପ୍ରଫେସର କମଳା ପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷାବିତ୍। ପ୍ରଫେସର ମହାପାତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ନିରଞ୍ଜନ ସାର୍ କହୁଥିଲେ ଯେ 1781 ଭୁଲ ହେଇଛି ଏବଂ 122 ପୃଷ୍ଠା ଗୋଟେ ତ୍ରୁଟି ତାଲିକା କରାଯାଇଛି। କଥା ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଢେର ଆଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଯାହାର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଆପଣଙ୍କର ଏସିଆରଟି ରହୁଛି, ତା ସହିତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ରହୁଛି ଏବଂ ଗୋଟେ କମିଟି ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ଯେଉଁ କଥା ସାର୍ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଡିଟିପି କରାଯାଉଛି ପ୍ରଥମେ, ତାପରେ ଯାଞ୍ଚ କମିଟି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତାହେଲେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଯାଞ୍ଚ କମିଟି କରୁଥିଲା କ'ଣ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଛୋଟ ମୋଟ ଭୁଲ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଅତୀତରେ ଏମିତି ଏତେ ଭୁଲ କେବେ ଦେଖାଯାଇନଥିଲା। ଭୁଲ ତ ଭୁଲ ଆପଣଙ୍କର ଯେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ଜାଗାରେ ଆପଣ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ବିଧାନସଭାର ଫଟୋ ଲାଗୁଛି, ଏଭଳି ଭୁଲ ତ କ୍ଷମଣୀୟ ନୁହଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତା ମୂଳକୁ ଆସନ୍ତୁ, ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଛି? ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତି ପାରିତ ହେଲା ଜୁଲାଇ 29 ତାରିଖ 2020 ମସିହାରେ, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ଶିକ୍ଷାନୀତି ବୋଲି ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ମଞ୍ଚରେ ଭାଷଣ ଦେଇଛି ଏବଂ ବୁଝେଇଛି ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ହେବ, ତାର ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ସବୁ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ, ଗୋଟେ ଅଗ୍ରଣୀ ରାଜ୍ୟ, ଯିଏକି ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିନେଲା, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ରାଜ୍ୟ ଅବଜେକ୍ସନ୍ କଲେ, ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିନେଲା ଏବଂ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଅନୁସାରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରଣୟନ କରିବାକୁ ଡିସିସନ୍ ହେଲା ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ। ଏକଦମ ବଢ଼ିଆ କଥା, ଚମତ୍କାର କଥା। 2025 ମସିହାରୁ ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପାରଙ୍ଗମ ସେମାନେ, କେତେ ଦକ୍ଷ ସେମାନେ। 2025 ସିଷ୍ଟମ୍ କ'ଣ ହୁଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ମୁଁ +2ର ସିଲେକ୍ସନ୍ ସିଲାବସ୍ କମିଟିରେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲି। ଏବେ ବି ମୋ ବହି ଚାଲିଛି ଇନଭିଟେସନ୍ ଟୁ ଇଂଲିଶ 1, ଇନଭିଟେସନ୍ ଟୁ ଇଂଲିଶ 2, 2012ରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି, ଚେଞ୍ଜ ହେଉନି। ଆଚ୍ଛା, ସେଇ ଯେଉଁ ବହି ଯେଉଁ ହୁଏ ଆପଣଙ୍କର ଏଡିଟୋରିଆଲ କମିଟି, ତା ଦେହରେ ରହନ୍ତି ରାଇଟର, ତା ଦେହରେ ରହନ୍ତି ରିଭ୍ୟୁଅର। ରାଇଟର ମାନେ ରହିବେ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେବ, ସେମାନେ ଦେବେ। ସେଇ ଚାପ୍ଟରଟାକୁ ଯିଏ ଚିଫ୍ ଏଡିଟର ରହିଲେ ସିଏ ତାକୁ ରିଭ୍ୟୁ କରିବେ ଥରୋଲି। ତାପରେ should there be any glitches, there shall be a reviewer, 1 or 2 reviewers, ଦୁଇଟା ବି ବେଳେବେଳେ ରହନ୍ତି କ୍ରସ୍ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ। କ୍ରସ୍ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ରିଭ୍ୟୁଅର ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ A to Z ତାକୁ ଅନ୍ତତଃ ମାନେ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ିକିରି ମାନେ ରିଭ୍ୟୁ କରିବେ। ତାପରେ ଯାଇକିରି ପ୍ରେସ୍କୁ ଦିଆହେବ। ପ୍ରେସ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ହେବ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟଟା, ତାପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୁଫ୍ ରିଡ଼ିଂ ହେବ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରୁଫ୍ ରିଡ଼ିଂ ଦିଆହେବ, ପୁଣି ପ୍ରିଣ୍ଟକୁ, ପୁଣି ଆସିଲା, ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରୁଫ୍ ରିଡ଼ିଂ ହେବ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଦିଆହେବ, 3 ଥର ପ୍ରୁଫ୍ ରିଡ଼ିଂ ହେବ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକଟ କରୁଛି, ଏଭଳି ଭୁଲ କେମିତି ହେଲା? 1100 କେତେ ତ ନୁହେଁ, 1376 ବୋଲି ପେପରରେ ବାହାରିଛି। ଏଭଳି ଭୁଲ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା ହେଉଛି କର୍ଣ୍ଣାଟକର ବିଧାନସୌଧଟାକୁ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସୌଧ ବୋଲି ଦେଖାଇ ଦିଆହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ତ ମୁଁ କହିବି ଏମାନଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦେବା ଉଚିତ। এই যে এসসিআরটিরে যে কাম করুলে দে শুড বি হ্যাংড ফোর্থউইথ। মানে এটা অক্ষমণীয় অপরাধ আজ্ঞা, খালি অপারগতা দায়িত্বহীনতা নুহে, ইয়ে গোটে অপরাধ এবং অক্ষমণীয় অপরাধ। এভাবে কেমিতি করিপারলে? আপন নিয়মগিরিটা হচ্ছে ঝাড়খণ্ডরে, আপনার কহবে ব্রহ্মগিরি ব্রহ্মপুরটা হচ্ছে গোটে জেলা, গঞ্জাম জেলা গলা কুয়াড়ে, ডঙ্গরিয়াকে ঢঙ্গরিয়া করছেন। মানে কোণ কোণ মোর মনে পড়ু, মু তারি উপরে গোটে প্রবন্ধ আজ দেইছি, খবর কাগজକୁ ଦେଇଛି। তেণু মানে আপনার দেখুন, এটা গোটে হাস্যাস্পদ আর লজ্জাজনক। নিশ্চিত ভাবে এই যে এই পিলা জাতীয় শিক্ষানীতি 2020 পাঠ্যপুস্তক যদি এইয়া হুয়ে, আমার যে পরিকল্পনা করা হয়েছিল 2040 সুদ্ধা ইন্ডিয়া উইল বি গ্লোবাল নলেজ পাওয়ার সেন্টার, ইয়ার দ্বারা হব?
ঠিক ଅଛି ମୁଁ ଆସିବି। ଓଡ଼ିଶା ତଳକୁ ଯିବ। ଡକ୍ଟର ପଡ଼ିଆରୀ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଠିକ୍ରେ ପାଳନ କରିନାହାନ୍ତି ଜଳଜଳ ଦିଶୁଛି ତ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟା ମୋତେ ପଚାରିଲେ ଏଇଟା ତ କେହି ଦ୍ୱିମତ ହେବେନି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଉଚିତ କିନ୍ତୁ କେଉଁମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ସେଇଟା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାଟା ଏତେ ସହଜସାଧ୍ୟ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ଯୋଏ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଭୁଲ ଥାଇପାରେ ପ୍ରଥମେ। ଦୁଇରେ ଯେଉଁମାନେ ଡିଟିପି କରୁଛନ୍ତି ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାକୁ ଦିଆହେଇଛି କି ପ୍ରାଇଭେଟ ସଂସ୍ଥାକୁ ଦିଆହେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ତାଙ୍କ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ଥାଇପାରେ। ପ୍ରୁଫ୍ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଖିନଥିବେ ନିଜର ଡ୍ୟୁଟି ବଜେଇକି କରିଥିବେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ଥାଇପାରେ। ସବୁ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ NCERTର ବହିଗୁଡ଼ିକ SCERT ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିଛି କିମ୍ବା SCERTର ବହିର ଛାୟାରେ NCERT ଲେଖିଛି ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ଯାହା କହିଲେ ସେଥିରେ ମୁଁ ଏକମତ। ନା ତାପରେ ଯୋଉ କଥା ସାର୍ କହୁଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବିଧାନସଭାର ଫଟୋ ଆସିବ ସେ ବି ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ରେଭେନ୍ସା କଲେଜର ଫଟୋ ଇଷ୍ଟ ହଷ୍ଟେଲ ପାଖକୁ ଏଇ ଯୋଉ ଫଟୋ ଏଇଟା ଠିକ ଅଛି ଆପଣ କୋ ଜାଗାରେ ପ ହେଇଗଲା କି ପ ଜାଗାରେ ପ ହେଇଗଲା ଭାବିଲି ଆଗ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ଥିଲା ତ ବିଧାନସଭା ଏଇଟା ବୋଧେ ସେଇ ଫଟୋଟା ହେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ପଢିଲା ତାପରେ ନିରୀକ୍ଷି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ଆପଣ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜିଲ୍ଲା ଲେଖିଦେବେ ଏମିତି ଭୁଲ ହବା ବାଞ୍ଛନୀୟ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଏ ଅକ୍ଷମଣୀୟ ନୁହେଁ ସତ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କେମିତି ଆହୁରି କମିଟି ରହିଛି ଆହୁରି 3ଟା କମିଟି ରହିଲାଣି ତାର ରିଭ୍ୟୁ କମିଟି ରହିଲାଣି ତାର ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ଏକ୍ଜାମିନ୍ କରିକି ବହିଟା ପାସ୍ କଲେ ତାପରେ ସରକାରଙ୍କ ଲେଭେଲରେ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଇଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ କମିଟିଟିଏ କରାଯାଏ ସେ ସବୁ କେମିତି ସେ ଲେଭେଲ ଦେଇକରି ପାସ୍ କରାଗଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ସେଇଟା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ମୋତେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ 5ଟା ଡାଇରେକ୍ଟରେଟ୍ ଏଇ SCERT SRC OPEPA ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଏବଂ টেক্সট বুক প্রেস 5টার গোটিଏ ସମୟରେ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟର ଥିଲି କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଭୁଲ ସେତେବେଳେ ଆସିନି। 4 ମାସ ଭିତରେ ଟେକ୍ସଟ ବହି ଛପା ହେଇକରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି ଜୁଲାଇ ପୂର୍ବରୁ ଦିଆହେଇଛି ମୁଁ ଏପ୍ରିଲରେ ଜଏନ୍ କଲି ଜୁଲାଇରେ ଦିଆଗଲା। ଯଦି ସେତେବେଳେ ଭୁଲ ଆସୁନଥିଲା ଏବେ ଭୁଲ ଆସିବା ପଛର କାରଣ କ'ଣ ସେଇଟା ସେ ଭାବୁଛି କିଛି ତା ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ବୋଧେ ଗୋଟେ ଇଏ ଖାମଖିଆଲ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି କୋଉ ଲେଭେଲରେ ଯୋଉଟା କି ମୁଖ୍ୟ ଲେଭେଲଟା ଯୋଉଟା ଯିଏକି ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଦେଖିବା କଥା ଏଗୁଡ଼ାକ ରିଭ୍ୟୁଅର ଯିଏ ତାଙ୍କ ଲେଭେଲରେ ସବୁ ତାମାନେ ପିଲାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ପିଲା ଯୋଉଟା ପଢ଼ିବେ ତାକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି କମିଟିରେ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ସେମାନେ କ'ଣ ଏତେ ଖାମଖିଆଲ ହେବେ? ହେଇଛନ୍ତି ତ ଯାହା ଦେଖାଉଛି ଆମର ଜଳ ଜଳ ଦିଶୁଛି ଏଟା ଯେତିକି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେତିକି ହସ ଲାଗୁଛି ସେତିକି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଗୋଟେ ରିଭ୍ୟୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁଲର ତାଲିକା ଗୋଟେ ବହି ହେଇଯାଇଛି 122% ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ 2030ର ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ତାକୁ କଥା କହୁଛେ ଏବଂ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ ସେଠି ଶିକ୍ଷାର ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଯଦି ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ 122 ପୃଷ୍ଠାର ଯଦି ଗୋଟେ ତ୍ରୁଟି ବାହାରିବ ତାଲିକା ତାହେଲେ ଇଏ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ତାଜନକ। ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଠପଢ଼ା ବହି ସେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନରେ ସହାୟକ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅକ୍ଷମଣୀୟ ଭୁଲ ହେଇଛି ଯେଉଁମାନେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ପାଇଁ ଏଭଳି ଭୁଲ ହେଇଛି ଯେ ଏହାର ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବା ଦରକାର ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଦରକାର। ଏକାନ୍ତ ଭାବେ ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ମାନେ ଆଉଟସାଇଡରଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟିକ ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ତଦନ୍ତକୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ସମୟ ଦେବା ଦରକାର। ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ SCERT ଯାଆନ୍ତୁ OSEPA ଯାଆନ୍ତୁ ଯାଇକରି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଏମିତି ଖାମଖିଆଲି ଭାବ କେମିତି ପ୍ରକାଶ କଲେ ଯୋଉଠିକି ସେମାନେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପରିବର୍ତ୍ତରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜିଲ୍ଲା କରିଦେଲେ ଆରେ ଆମ୍ବକୁ ଆମ କରିଦେଲେ ବା ଧାନକୁ ଗହମ କରିଦେଲେ କ'ଣ କରିବା ମାନେ ଅତି ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ବିଷୟ ଏମାନେ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ନ୍ୟାୟିକ ତଦନ୍ତ ହେଇକି ଦୋଷୀ ଯେଉଁମାନେ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ ସେ ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯିବାର
ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା ଦରକାର। ଏଭଳି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଗଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଉ ଏମିତି ହେବ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ସରକାର ମାନିଛନ୍ତି ଏଟାକୁ, ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟ ମାନିଛନ୍ତି, ମାନିଲେ କ'ଣ ହବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସବୁକିଛି ଆମ ପିଲାଙ୍କ ହାତରେ ଆସିଗଲାଣି। ବହିଗୁଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାଙ୍କ ହାତରେ। ପିଲା ତ ଭୁଲ ଜିନିଷଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକମାନେ କେମିତି କଲେକ୍ଟ କରିକି ସେ ବହିଗୁଡ଼ାକୁ କରେକ୍ସନ୍ କରିକି ପୁଣି ପିଲାଙ୍କୁ ଦେବେ, ସେ ଗୋଟେ ସାଂଘାତିକ ବ୍ୟାପାର। ଏଇଟା ହେବା ଅସମ୍ଭବ। ବରଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯଦି ଏସିଆରଟି ହଉ ବା ଅସେପା ହଉ, ଯୋଉଠି ହେଲେ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଥିଲେ, ସେଇ ଶିକ୍ଷକ ଲେଖକ ମାନେ ନା ପ୍ରଥମେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଦେଇକିରି ଇଏ ହଜାର ହଜାର ବହି ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ କରେକ୍ସନ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ସେଇ ବହିକୁ ପୁନର୍ବିତରଣ କରାଯାଉ। ଯଦିଓ ସରକାର ଥରେ ବହି ଦେଇଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଥରେ ଭୁଲ ସଂଶୋଧନ କଲା ପରେ, ଭୁଲ ଗୋଟିଏ ଅଧେ ନୁହଁ, 1781ଟି ଭୁଲ, ପୁଣି 122 ପୃଷ୍ଠାରେ ସେ ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ସବୁ ଲେଖାଯାଇଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇକି ରହିଲା ହେବ, କାରଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାନେ ଶୈକ୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତାଙ୍କୁ ବିନିଯୋଗ କରିକି ପାଠପଢ଼ାକୁ ଠପ୍ କରିଦିଆଗଲାଣି। ତା ସହିତ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ତମେ ଏଗୁଡ଼ାକୁ କରେକ୍ସନ କର, ଏଟା ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ହବ। ପ୍ରଫେସର ମହାପାତ୍ର, ଖରା ଛୁଟି ସରି ସରି ଆସୁଛି, ସମୟ କମ୍ ଅଛି ମଧ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ବହି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବା କଥା ବା ତ୍ରୁଟି ସୁଧାରିବା କଥା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରାଯିବା ଦରକାର? ଯେତେବେଳେ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଶିକ୍ଷାକୁ ବିକାଶ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ, କାରଣ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷାନୀତି, ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୀତିକୁ ଲାଗୁ କଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ବିଭୂତି ବାବୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିନିଷଟା ଏମିତି ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଭାରି କ'ଣ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଗୋଟେ ପଟେ, ଆଉ ଗୋଟେ ରୋଚକ ବି ହେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 2 ତାରିଖ 12 ତାରିଖରେ ବୋଧେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କଲେ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସରେ କେଜିରୁ ପିଜି ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ଓଡ଼ିଶାରେ। ସେ ତ ଭୁଲରେ କହିଦେଲେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ, ଷଷ୍ଠ ରାଜ୍ୟ। କାହିଁକିନା ତାମିଲନାଡୁରେ ଅଛି, କେରଳରେ ଅଛି, ହରିୟାଣାରେ ଅଛି, ତ୍ରିପୁରାରେ ଅଛି, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଅଛି। ମୁଁ କଲଚର କରିଛି ତାପରେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, କିଏ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇଛି, କିଏ ମାଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇଛି, ଏମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି କେଜିରୁ ପିଜି। ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ଗୋଟେ ଅଭିଭାବକ ମହଲରେ ଗୋଟେ ଇଏ ଖେଳିଗଲା, କ'ଣ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ, ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ, ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ, ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ତ ଶୁଣା ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏଇଟା କେବଳ ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତାପରେ ଟିକେ ମୁହଁ ମାରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 12 ତାରିଖରେ ହେଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର 16 ତାରିଖ। 15 ତାରିଖ ଦିନ ଡିକ୍ଲାର ହେଲା ଯେ 1800 କେତେ 1700 କେତେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ବାହାରିଛି 2025 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ବହି ତିଆରି ହେଉଥିଲା। ଏବଂ ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଇଣ୍ଡିଆ ହେବ ଗ୍ଲୋବାଲ ନଲେଜ ପାୱାର ସେଣ୍ଟର। ଏବଂ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଛୁ କେଜିରୁ ପିଜି। କେଜିରୁ ପିଜି ଯଦି ଏଇ ଶିକ୍ଷକମାନେ ପଢ଼ାନ୍ତି, କେଜିରୁ ପିଜି ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳି ଭୁଲ ବହିରେ ଛାପିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଇ ବହି ଯଦି ଏ ପିଲା କେଜିରୁ ପିଜି ମାଗଣାରେ ପଢ଼ନ୍ତି, ଏ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ ଆଜ୍ଞା? ଅନୁମେୟ ସହଜରେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା। ଏବଂ ମୁଁ ତ କହିବି କିଛି ଇନକ୍ୱାରି, ଆପଣଙ୍କର ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଇନକ୍ୱାରି ଦରକାର ନାହିଁ। ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ମୋର ପରମ ବନ୍ଧୁ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଇନକ୍ୱାରି ଦରକାର ନାହିଁ, ଟାଇମ୍ ଟେକିଂ। ତାଙ୍କରି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ଇନକ୍ୱାରି ହଉ, ତାଙ୍କରି ଡିଏଚଇ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଡୁକେସନ ବା ଡାଇରେକ୍ଟର ସେକ୍ରେଟାରୀ ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ଏଡୁକେସନ କରନ୍ତୁ, ଇନକ୍ୱାରି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ଇନକ୍ୱାରି ହଉ, ଦୁଧ କା ଦୁଧ ପାନି କା ପାନି ହେଇଯିବ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କଠୋରରୁ କଠୋରତମ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ, ତାକି ଆଉ ଫ୍ୟୁଚରରେ ସେମାନେ ଏଭଳି ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ପ୍ରକାଶ କରିବେ ନାହିଁ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ଖେଳିବାକୁ ଅଧିକାର କିଏ ଦେଲା? ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ ମତ? ହଁ, ମୋର ମତ ହେଉଛି ସରକାର ଏକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ, ଭୁଲକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ସଂଶୋଧନ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁଲକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବେ। ମୁଁ ଆଗ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯିଏ 122 ପୃଷ୍ଠାର ଭୁଲ ବାହାର କରିଛନ୍ତି, ସେ କେତେ କଷ୍ଟ କରିକି ଏଟାକୁ ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ନେବା ଉଚିତ ଥିଲା। ଯାହା ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ହେଇଛି ଆଉ ଏଣିକି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ହେବନି ଏବଂ ଏ ବର୍ଷର ଭୁଲ ସଂଶୋଧନ କରି ସେଇ କଥା ସରକାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବେ। ଏବଂ ଏଠି ଅନ୍ୟ ଭାଷାରୁ ମଧ୍ୟ ଦାବି ହଉଛି, ହେଇପାରେ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷା କି ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା କି ଅନ୍ୟ ସରକାର ଶିଖିବେ, ଏଠୁ ପୁଣି ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ବହି ଦିଆଯିବ ପୁଣି ଆହୁରି ହବ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯାଉ ବୋଧେ ଯାଇଛି ଯେ ଏଇ ସଂଶୋଧନ କରିକି ପାଠ
ପଢ଼େଇବେ କିନ୍ତୁ ଏତିକି ସଂଶୋଧନ କରି ପଢ଼େଇବା ମଧ୍ୟ କାଠିକର ପାଠ ନିଶ୍ଚିତ କାହିଁକି ନା 122 ପୃଷ୍ଠାର ଖଣ୍ଡେ ବହି ଅବଶ୍ୟ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ପଢ଼େଇବେନି ସେଠି 52-55 ଜଣ ପଢ଼େଇବେ ଯାହା ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ କରି ଏଇଟା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହେଇଛି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଏ ଭୁଲ ଯେଭଳି ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହେବ ତାକୁ ଦେଖାଯିବା ଉଚିତ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ମୁଁ ଏକମତ କମଳାବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଯେ ଏଇଟାକୁ ଆଉ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଇନକ୍ୱାରି କ'ଣ ଦରକାର କ'ଣ ଭୁଲ ତ ହେଇଛି ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଇନକ୍ୱାରି କ'ଣ କେବଳ କାହା ସ୍ତରରେ ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କିମ୍ବା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଉପରୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କମିଶନ ବା ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଉଚିତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଶା କରିବା ଯେ ସମୀକ୍ଷା ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଭୁଲ ପାଇଁ ଦାୟୀ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରାଯିବା ଦରକାର ସେ ନେଇ ଯେଉଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଦରକାର ଯେ ଯେମିତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଭଳି ଅକ୍ଷମଣୀୟ ଭୁଲ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ନ ହେଉ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ଆସିଲେ ଆମ ସହିତ ଏତେ ସମୟ ଧରି ଘମାସାନରେ ସାମିଲ ହେଲେ ସମୟ ସରିଛି ଘମାସାନକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ ନମସ୍କାର